ओए रब वड्डा ते बंदा झूठा, मौत आई ते मर जावांगा पर दुश्मन दा साथ कट के। अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक सानी ते तुसी देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल रहबर एंटरटेनमेंट प्लस। मुस्तफा कुरैशी दी बतौर हीरो एक फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो रहा ते उस फिल्म दा नाम है डबल क्रॉस। 13 अगस्त 1980 बरोज़ बुध ईद उल फितर के मौके पर रिलीज़ होने वाली एक ब्लैक एंड वाइट पंजाबी फिल्म। इस फिल्म नूं मॉडर्न फिल्म ने रिलीज़ किया सी ते इस फिल्म के अदाकार मुस्तफा कुरैशी, मर्द कदे झूठी कसम नहीं खाता। आसिया, हुन मुंह क्यों मोड़ लई बुसला जे बुराई करन दी जरूरत नहीं सी। आसिफ खान, तेरे मत्थे दी तरेली दस रही है। दीबा, बड़ी मेहरबानी सेठ साहब, परवरदिगार तानू होर ज्यादा। हुमायूं कुरैशी, ज़हर शाह, मुनव्वर सईद जी सजा देंगा आज तो बाद। फरदीबा, को पैसा ऐसा का बात छोड़ो और ये नया तोहफा हमारी तरफ। जमील फखरी, समझने की कोशिश कर सुन, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं। फखरी अहमद, मुझे नहीं, आज तुम सबको क्या में। नजमा महबूब, सालों भी रहना चाहना है तो रहीम भी अपना चाहना है। जहांगीर मुगल, कहती मौत पुल्लंग के करने। मुनीर ज़रीफ, मैं तो कभी लाइफ चोरी नहीं की थी। कमाल ईरानी, बर्तन ले जाके किचन च रख दे। हैदर अब्बास, मलक अनोखा, हदैत एम फारूक, एदे सरमायाकारी की है शेख जैद बशीर ने। एदा म्यूजिक दिता है कदीर अली ने। एदी कहानी नूं लिखा है मुख्तार गिलानी ने। एदे ते सरमायाकारी की है एम फारूक ने। गोली चला के तू अपनी शनाख्त करा देती है कि तू शेर नहीं गिद्दड़ है, गिद्दड़। ओए बात फिल्म के कैमरामैन आशिक मिर्जा, शायर मुख्तार गिलानी, बशीर खोखर, गुलकार नूर जहान, नाइद अख्तर, शमसा कमल, गुलाम अब्बास। मैं तो दसदा जावां कि इस मौजू ते तुसी बहुत सारिया फिल्मां वेखी होनियां। इस फिल्म की कोई कहानी खास नहीं है, यानी कि आम एक रूटीन की कहानी है। जिस तरह उस दौर ही बहुत सारिया फिल्मां तुसी वेख रहे सो, कत्लो गारत है, पुलिस मुकाबला है, और इस तरह करके यह भी जड़ा फिल्म है यह उससे कहानी ते बनाई गई है। पर इहदा जड़ा म्यूजिक है यह बड़ा शानदार है। चंद गाने ने ये बहुत अच्छे ने। और मुस्तफा कुरैशी ने एक अन्य का किरदार अदा किया, यानी कि जदों कैमरा ओपन होता है तो मुस्तफा कुरैशी जेल के अंदर होता है और उतों कहानी स्टार्ट होती है और उन्हें अपना माजी याद आता है कि उसकी एक माँ होती है। माँ का किरदार अदाकार नजमा महबूब ने अदा किया है तो उसके प्यो का किरदार जमील फखरी ने अदा किया है। तो उसकी एक छोटी भैन भी होती है जिसका नाम जैदा होता है। अच्छा, जो उसका प्यो होता है वो जराइम की दुनिया च होता है और एक बुरा शख्स होता है और बुरे काम करता है। उसकी माँ उन्होंने मना करती है और एक दिन आता है कि कलाम पाक लैके उसके सामने आ जाती है। उन्होंने कुरान पाक की कसम दे दी है कि तू इस मुकद्दस किताब की कसम खा कि आज तू बाद कोई बुरा काम नहीं करेगा। तो उसका जो ग्रोह होता है उसका सरखना जो होता है हुमायूं कुरैशी होता है। तो उस ग्रोह का काम होता है कि वह बच्चे अगवा करता है, कत्लो गारत करता है, डकैतियां करता है, चोरियां करता है। और उस जड़ा ग्रोह का एक रुकन ज़हर शाह भी होता है, जहांगीर मुगल भी उन्होंने रुकन होता है। जितने बुरे काम होंगे हैं वो ग्रोह करता है। जमील फखरी मन हो जाता है और शेरा उसके घर आता है और उन्होंने मजबूर करता है। लेकिन जदों उसकी बीवी मुकद्दस किताब उसके सामने रख दी है तो वो डर जाता है और इनकार कर देता है और इस तरह करके उन्होंने दोनों शेरा कतल कर देता है। मुस्तफा कुरैशी तो उसकी जी छोटी भैन होती है वो फरार हो जाते हैं। मुस्तफा कुरैशी की जी छोटी भैन है उसका किरदार अदाकारा दीबा ने अदा किया है और दीबा ने इस फिल्म के अंदर भी बड़ा अच्छा काम किया है। वक्त गुजरता है, बच्चे जवान हो जाते हैं और मुनव्वर सईद जो होता है उसका नाम बादरा होता है और बादरा भी उससे ग्रोह का रुकन होता है और शेरा जो हुमायूं कुरैशी होता है उसका पुत्र होता है। और बादरा जो होता है वह भी चोरी डकैती का काम होता है और अपना जो माल होता है वो कमाल ईरानी जो सेठ कमालुद्दीन होता है वो अगे भेजता है
और ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਈਏ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਔਰ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਰਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਬਾ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਲੁਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਮਾਲੁਦੀਨ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਰਾਨੀ ਇੱਥੇ ਚਾਲ ਜੜਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਾਲੁਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਾਲੁਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਧਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਰ ਦਫਾ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਦਫਾ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੈਦ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜੇਲਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਲਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਦਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟ ਕਮਾਲੁਦੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਦਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਸਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਸੀਆ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਸਫ ਖਾਨ ਨੇ ਆਸਫ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲਸਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੂਏ ਦਾ ਅੱਡਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੇਮ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਸਫ ਖਾਨ ਤੇ ਆਸੀਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਨੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਨੱਵਰ ਸਈਦ ਤੇ ਅਕਬਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਬਰ ਮੁਸਤਫਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭੈਣ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਦੇ ਗਰੋਹ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਸਫ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਸਫ ਖਾਨ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਸਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਨੀ ਬੇਗਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਸੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਸਫ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਹ ਗਿਰੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਬਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਕਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੈਦਾ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਦਰੇ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦਫਾ ਉਹ ਬਾਦਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੇ ਪਰ ਬਾਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਕਬਰ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਲੋਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬਾਦਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ। ਹੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਾਦਰੇ ਦੇ ਗਰੋਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਰਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो तो शेयर करो तो नेक्स्ट वीडियो तक रब रखा।